पंजाब की गल करिए, चंडीगढ़ की गल करिए, भारत की गल करिए तो बहुत ज़्यादा धुंध संघनी छाई हुई है। ठंड बहुत ज़्यादा, पर पंजाबी च गल करिए भी कोरा इन्ना पै रहा कि सामने वाला बंदा भी नहीं आउंदा दिखाई दिंदा। कई थावां दे उपर जिहड़े ने वो बिजली प्रभावित हुई है, बिजली के कट जिहड़े ने वो लगे हुए ने। अमरीका विच शुक्रवार नूं 15 लाख लोकां दी आपां कह लईए कि बिजली जिहड़ी है वो गुल हो चुकी है। हथ नहीं बंदे नूं दिसदा अपना भी जिवें वो विक्रम बेताल नूं जफ्फी पाई हुंदी है ना, इदां धुंध ने जफ्फी पाई हुई है या ठंड ने जफ्फी पाई हुई है। साइड ते ट्रक खड़ा सी और ट्रक जिहड़ा उन्हां नूं दिखिया नहीं, हालांकि ट्रक दा ड्राइवर भी साइड ते खड़ा सी। वो इशारा भी कर रहे हैं बस वाले नूं कि अगे ट्रक हैगा, पर जब तक वो समझ पाउंदा भी सारी गल की है, जब तक बस ट्रक दे विच टकरा गई क्योंकि धुंध इन्नी ज़्यादा सी। सरकारां इन्हां दे लई हर चीज़ तो टैक्स भालदियां ने। किसी ने बाइक खरीदनी होवे, किसी ने गड्डी खरीदनी होवे, किसी ने घर लैना होवे, किसी ने भावें लोन भी लैना होवे, बिजली दे बिल भरन तक दी गल होवे, छोटी छोटी चीज़ दे विच इन्हां दे नाम दा गऊ सैस रखिया जाता है कि इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ गौशाला ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ। रोड्स ते जिहड़े पशु आ जाते ने, वो पहला ही कुछ नहीं दिखता हुंदा। तां पंजाब च लाइटां दा किद्दां दा माहौल है भी सब नूं पता ही है भी किहड़ियां लाइटां किन्ने सन दियां लगियां होईयां ने ते किन्नियां क चलदियां ने। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬਖੂਬੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਯੂਪੀ 'ਚ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। सत श्री अकाल जी, मैं नवदीप धालीवाल। तुसीं वेख रहे हो साडा खास प्रोग्राम न्यूज़ बिहाइंड न्यूज़। यह प्रोग्राम है जिहड़ा हुंदा हफ्ते दे विच 2 दिन लाइव असीं लैके आउने वक्-वक् अखबारां दीयां सरगर्मियां। तुसीं भी जुड़दे हो इस प्रोग्राम दे विच साडे नाल, जिस दे लई लगातार 2 नंबर स्क्रीन ते फ्लैश हो रहे ने। इन्हां नंबरां ते तुसीं सानूं कॉल कर सकदे हो ते सिद्धा राबता बना सकदे हो जी चंडीगढ़ स्टूडियो दे विच। पहला नंबर है 888-930-2656। दुनिया के किसी भी मुल्क दे विच तुसीं बैठे हो, डायरैक्ट इस नंबर ते कॉल करके राबता कायम कर सकदे हो। पंजाब ते भारत दे वसनीकां दे लई असीं दूजा नंबर रखिया होया, वो हैगा जी 88-725 88-835। तुहाडे पिंड, तुहाडे शहर, तुहाडे गली मुहल्ले की कोई वड्डी खबर हुंदी है, इस नंबर ते कॉल करके साडे नाल सांझी कर सकते हो। ते हुण असीं स्वागत करांगे इस प्रोग्राम दा अहम हिस्सा बलदीप सिंह कंग जी दा। सत श्री अकाल बलदीप जी, स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल नवदीप जी, शुक्रिया बहुत बहुत। और साडे तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। साडे नाल इस प्रोग्राम च 2 दिन वो जुड़ते हैं तो अपनी गलबात रखते हैं ਵੱਖ-ਵੱਖ खबरों के उपर। ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲਦੀਪ जी ने भी दस दिता कि ठंड का कहर बहुत ज़्यादा है। पंजाब की गल करिए, चंडीगढ़ की गल करिए, भारत की गल करिए तो बहुत ज़्यादा धुंध संघनी छाई हुई है। ठंड बहुत ज़्यादा, पर पंजाबी च गल करिए भी कोरा इन्ना पै रहा कि सामने वाला बंदा भी नहीं आउंदा दिखाई दिंदा।
ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਠੰਡ ਪੂਰੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ, ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਪੂਰੀ ਠੰਡ। ਅਮਰੀਕਾ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਟਰਮ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਬਿਗ ਫਰੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਰਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਬਿਗ ਫਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੋਫਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਨੋਫਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋਫਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 4,10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨੋਫਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਜੰਮ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਲਿੱਪਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਧੁੰਦ, ਜੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਨੇ ਪੂਰੀ ਐਨ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਧੁੰਦ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਬੇਤਾਲ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਧੁੰਦ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਠੰਡ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਸੀ ਔਰ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਟਰੱਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਕਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਬਰਫ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਮੈਡਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਫਿਰ ਗੋ ਟੂ ਗੋਸਰਾ, ਇਹ ਗੋਸਰਾ ਜਾਣੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਫਤ ਰੇਵੜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 25 राशन मुफ्त राशन, तो बीजेपी के लिए मुफ्त रेवड़ी नहीं है, बीजेपी के लिए ये रेवड़ी नहीं है जी। तो 25 किलो राशन सामू देगा तो राशन दे रहा ना जीतने की। तो वही मुख्यमंत्री केजरीवाल
ਜੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੋਫਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧੁੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਭਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਈਕ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਊ ਸੈਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੋਡਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬਖੂਬੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਘਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਉਹ। ਤੋ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਉਸੈਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਸ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ, ਵੀ ਦੇਖ ਦੁੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਖੈਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਠੰਡ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੰਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੰਡ ਨੇ, ਰਜਾਈ ਨੱਪ ਕੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਤਾ, ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਣਕ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੰਡ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਨੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਬਰਗਰ ਹੋਵੇ, ਪੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ 'ਚ 20% ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਐਤਕੀ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਣਕ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੂਡ ਬਾਉਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਹਤਿਆਤਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਟੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਸ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰੋਡਸ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਮਰੇ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਪੈਂਦਾ ਉਸਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਖੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3-4 ਕਮਰੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਐਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੋ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 50-60 ਦੀ ਵੀ ਸਪੀਡ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ ਚੱਲੇ 50-60 ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਧੁੰਦ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 50-60 ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ, ਹੁਣ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ, 2-2 3-3 ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੁੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ 28 29 27 28 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਂਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਤਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਧਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚਲੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਉਹ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਘਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਧੁੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਮਤਲਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੇਰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੋਠੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਡਰਾਉਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਰਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਖੜਦੀਆਂ, ਧੁੰਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਐਡੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਟਰਨ ਭੈੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੁਰ ਗਏ ਜੀ। ਜਿਹਦਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਤ ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਨੀ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਵੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾ ਲਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਖੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਲਟੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ, ਉੱਥੇ ਝੂੜ ਝਾੜ ਖੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋਬ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਮਤਲਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, IT ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੋਂ 200-300 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ MLA ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਕਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਮਕਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਉਣ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਪਣ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਕੱਢੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕੰਪਨੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਕਾਲਰ ਬਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਯੂਪੀ 'ਚ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਰਮਨੀ, BMW ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੱਭੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਇਹ ਬਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ,
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੋ ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਸ ਫੋਨ ਤੇ BSNL ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ SGPC ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ SGPC ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12-12:30 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SGPC ਤੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕ SGPC ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਲ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ BJP ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇਂਗੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ SGPC ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰਜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। BJP ਹੁਣ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ
ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਹਰਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਾਲਰ ਆ ਰਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 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 ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਲਾਈਫ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣੇ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 2 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੰਬਰ 3 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਂਗਾ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਜੀ ਕੌਣ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਸਭ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨੋ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਉਹੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹੁਣ 60-70 ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਘਟ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬੇ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਓਕੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਰਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਗਲੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਂਗੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਟਾਲਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਨਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਉਹ ਮੋਲਾ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮੋਲਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਹੁੰਦਾ, 26 ਜਨਵਰੀ 2 ਦਿਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਠੀ ਤੋਂ ਸਮੇਤਾ ਜਾਂਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਰਾਜੀ ਬੜੀ ਦੁਖਾਂ ਜਾਂਦੀ ਖਵਾਤੀ। ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਬਣੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਂਸੇ ਚਲੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਤ, ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜੇ ਪਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਲੋਕ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, 2 ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਵੀਰਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਵੀਰਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ SGPC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਵੀਰਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ SGPC ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ SGPC ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। SGPC ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਾਲੇ ਦੇਣ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ SGPC ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਛਪਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੁਕਲੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੁਕਲੈਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਭਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਲੇ ਛੋਟੇ ਬੁਕਲੈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈਗਾ SGPC ਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੂਜਾ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਾਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਾਏ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ SGPC ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ BJP ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਉਹ 7 ਵਚਨ ਹੈ ਜੀ ਬਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਝਾੜੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਦੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਝਾੜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਰਦਾ, ਬੀੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਰਦਾ ਬੀੜੀ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਲੱਸ 7 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਰਦਾ, ਬੀੜੀ, ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਤੰਬਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਣ 'ਤੇ ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਝਾੜੋ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਰਬਾਲ ਦਿਵਸ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀਰਬਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਮੋਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਰਾਤਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕੰਧ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਢਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਢਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀਰਵਾਲ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵੀਰਵਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਾ ਹੀ ਜੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।